హలో అండి. హాయ్, అస్సలాము అలైకుం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. దయచేసి ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. బ్యాడ్ కామెంట్స్ మాత్రం పెట్టకండి ప్లీజ్ అండి. ఇప్పుడు మేము మల్యాల ఇమాంది దర్గాకి వెళ్తున్నాం. దర్గాకి వెళ్ళడానికి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. దారి మాత్రం అస్సలు బాగోలేదండి. అసలు రోడ్డు సరిగ్గా లేదు. మాకు చాలా టైం అయితే అయిపోయింది, కానీ వీడియో తీయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాం. కాబట్టి ఎంత కష్టమైన పని అయినా సరే ముగించుకొని తీరాలి. దారిలో పిల్లలు ఆకలి అవుతుంది డాడ్ అని వాళ్ళ నాన్నకి సతాయిస్తున్నారు. ఇంకా మా ఆయన అంటారా, పులివెందులలో ఒక మంచి రెస్టారెంట్లో బిర్యానీ పార్సల్ తెచ్చారు. మళ్ళీ అక్కడి నుండి అలాగే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. అప్పటికే మనకు ఆకలి దంచేస్తుంది. ఎప్పుడు మల్యాల వచ్చేస్తుందా, ఎప్పుడు దర్గా వస్తుందా అని చాలా ఆతృతగా ఉన్నాం. ఇప్పటికే పులివెందులలో జర్నీ అయిపోతుందండి. జర్నీ చాలా బాగా సాగింది. చాలా ఆతృతగా ఉన్నాం మల్యాల ఎప్పుడు వస్తుందో అని. అమ్మయ్య, మల్యాల బోర్డు అయితే చూసేసాం. ఫస్ట్ వెళ్ళి లంచ్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాం. కానీ అక్కడ చాలా కోతులు అయితే ఉన్నాయి. పిల్లలు భయపడుతున్నారు. తినడానికి అలా దర్గా వెనక్కి వెళ్ళి లంచ్ అయితే కానిచ్చేసాం. అప్పుడు దర్గా అయితే డోర్స్ క్లోజ్ చేశారు. ఎందుకంటే మేము శుక్రవారం వెళ్ళాం, నమాజు టైం కాబట్టి క్లోజ్ చేశారు. సర్లే అనేసి పిల్లల్ని ఆడుకోమని చెప్పి నమాజ్ చదువుకోమని, ఇంకా మా ఆయన కూడా నమాజ్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేసారు. అప్పుడు దర్గా తెరిచారు. మేము దర్గా లోపలికి వెళ్ళి ఫాతిహా చేయించుకొని మళ్ళీ ఇంకా దర్గా మొత్తం వీడియో తీసేసి ఒక పెద్ద ఆయనని అడిగాను. ఈ దర్గా మల్యాల ఇమాంది గారి చరిత్ర అయితే ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పారు. ఆ దర్గా చాలామంది రోగాలను పరిష్కరించిందని చాలామంది నమ్ముతున్నారు. పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళకి, దయ్యం పట్టిన వారికి, అలాగే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి చాలామందికి నయం అయ్యిందంట. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ నమ్ముతున్నారు. ఈ దర్గాలో చాలా మహిమగల దర్గా అనేసి. ఈ దర్గాలో చాలా అందమైన పావురాలు కూడా ఉన్నాయండి. పిల్లలు చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నారు. దర్గా చాలా మహిమగల దర్గా అంటున్నారు. చెప్పింది ఒకసారి. इमाम भी अम्मा बादशाह की बेटी हो, उनके बाबा का नाम पकड़ लीजिए। सबर करो। क्या मैं इधर आने के बाद जब शादी करें, अच्छा बैठ बेटा, शादी करके कमाल बादशाह बेटा, इमाम भी अम्मा बेटी पैदा हुई। उन्हें इतने को बड़े होने के बाद उधर के उधर को दूर रहने का है। ये अब है से दूर नहीं, आगे रहे वो परिपाट जो होगा वो गाँव के बादशाह के बेटे की दी इनको शादी करके। उन्हें जरा बिगड़े रहे सैंपर है, इनकी बातें लेते नहीं रहे अम्मा की, क्योंकि हमारे डिलीवरी को टूके आ गए पहले। जब वो सब पहले क्या घोड़े गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ, जब बसा ला रहे कारान है ना, 1100 साल की बात है अब कहने में। जब वहाँ से उन्हें क्या हुआ, जब मैं अब जाने का मैं तो शासनगर को जाते नहीं बाबा कह थे, कहते कि बादशाह की बेटी हो गो कहीं को जाते नहीं माँ, क्या तुम्हारी बच्ची गई नहीं, कहते हमें क्या जवाब देना दुनिया वाले आपको। कहते ना तुम ना बच्ची दूर बुलाती नहीं, मैं चांद सूरज रहे तक हमें जिंदे रहते
मैं इधर मुझे दफन करो, करो हाँ दुनिया देखने का से दफन करते क्या होना, गुजर गए नहीं हामिल औरत 3 दिन की जियारत के दिन आपको तो वो लड़की खेलती रहती है तिलवत के लिए, वो लड़की को ले जाकर किसका दूध नहीं पिलाओ, पानी नहलाओ, कपड़े बदलाओ, उनकी देखभाल करते रहो, सुबह शाम कहीं आकर दूध पिला को जाती है, दूध कहीं आती है कहते जैसा हाथा में ले लिए तो वो माँ पी लेती है कहते दूध, हाँ वो कहीं कंपाउंड में ले तो चल जाती है, तो कहाँ जाती है मालूम है। ऐसा 9 साल की उम्र है कहते बच्ची को, हाँ जब फिर उनके बाबा को बोले कहते मेरी बच्ची है, मैं धैर्य में खड़े थे रूबेरू रहना, मेरी बच्ची को इधर दफन करो, मैं बुला लेना चाहती हूँ। तो क्या बेटा तुम्हें भी नहीं, तुम्हारी बच्ची भी नहीं, तो कैसा हमना इतना रखो, दौलत रखो, क्या करना, क्या है काम, कैसा करे तो कैसा करे, चांद सूरज रहे तक कभी बुलाओ, तुम्हें जिंदा रहे तक हमें जवाब देती, मुझे तकलीफ आई मेरी बच्ची का देने को गारंटी क्या, उसको मेरी बच्ची को मैं बुला लेती हूँ, तो बोल को बेटी को बुला ले, उनकी जरूरत है छोटी माँ की, छोटी माँ की हाँ कौन तो और गरीब हो अम्मा हिमांत अम्मा शादी की जाते हैं, अपना माला नहीं मांगा तो माला मोटा बन को देते थे कहते, थैली में रखते थे कहते, ले जाको जब 10 दिन 8 दिन शादियाँ होने के बाद फिर धो को पोछ को फिर बंद को ला कर रखे तो मम्मी अम्मा जो ले होगे तो लेते थे कहते। एक धनगर ने चल जा तुम आगों को जाते हैं, अच्छा ले बेटे अंदर आ क्या वो धनगर ने क्या करी है, माल लग गई है, शादी करने को आने के बाद हिमांत अम्मा आ गई कहते, हाँ हिमांत अम्मा आ गए तो क्या किए वो बोले गला दे दी, तो अभी तुम्हारी दांत की बैठ गई नहीं, क्या आ गई कहते, मेरा माल मुझे देने, मेरी दांत की बैठ गई नहीं कहती है, बैठ जाती है क्या, तो घर गए थे तो बोले हम उनके बकरे गोडा गोदे जीना जिसपर पूरा राशन मुक्त चले गए, हाँ सत्यानाश कर रहा है दिन दोपहर में, अब्बा किधर के बकरे किधर के भैंसा गाया बैला, तो जागो एक बूढ़ी बची है कहते, हाँ वो बूढ़ी घी का चिराग रखी है सो अम्मा को, चिराखा हाँ वो जिन से भी अस्सक भी घी का चिराग है, बिगी चिराखा हाँ पहले घी का चिराग से लगा को तो लाइटा डालने का, वो बेटा अम्मा की करामत। हाँ जो मुंह मांगे मुरादा, क्या भी मांगो बर आते, एक औलाद के वास्ते, एक नौकरी के वास्ते, एक बीमारी के लिए, क्या अभी बोलना है तो भला का है बेटा उनका वास्ते। हाँ तो अब एक टाइम में हाँ क्या बेटा एक टाइम में तो ठीक है, तो एक रात हो, रात में तो बच्चा सवार अबर से बोलेगा बेटा, अच्छा ले मैं अब एक बार मिलती हूँ अच्छा बेटा तेरा नाम क्या है? हम हाफजान मेरा नाम आप जान अब्बा। हाँ चले कर ली बेटा तू విన్నారు కదండి, పెద్ద ఆయన అంత అద్భుతంగా వివరించారు ఎమ్మెల్యే మాంబి గారి చరిత్ర గురించి. ఆ దర్గాలు మొత్తం పావురాలు, దర్గా మహిమ గలది, అంత ప్రత్యేకమైనది అండి. మీరు ఒకసారి ఈ దర్గాని ప్రదర్శించండి, మీకు ఏమైనా కోరికలు ఉంటే ఇక్కడ నెరవేరుతాయని వచ్చి ఒకసారి పఠనం చేయించుకొని మీ కోరికలను ఆ అమ్మవారి ముందు ప్రదర్శించండి. ఈ దర్గాలో అందరూ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళు, చాలా సంవత్సరాల నుంచి బాగు చేయని డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ పేషెంట్లకి బాగా జరుగుతుందని నమ్ముతున్నారు. ఒకసారి రండి, ఒకసారి వచ్చి తీరాలి. సరేనండి, మాకైతే ఇప్పుడు చాలా టైం అయిపోయింది, ఇప్పటికే 5:30 అయ్యింది, మళ్ళీ నమాజ్ టైం అయ్యింది. నమాజ్ వెనక్కి వేయకూడదు అనేసి అసలు నమాజ్ చదువుకొని బయలుదేరాం. అప్పటికే చాలా చీకటి అయిపోయిందండి. చాలా మా ఆయన కూడా నమాజ్ చదువుకొని వచ్చేసారు. సరేనండి, ఇక ఉంటానండి, బాయ్. వెనక్కి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. చీకటి అయితే చాలా బాగా పడిపోయింది.
ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి అనేసి భయపడుతూ ఉంటే ఇంటికైతే మేము వెళ్ళిపోతున్నాం. అవేనండి దర్గా విశేషాలు. ఓకేనండి, ఉంటానండి. బాయ్. అస్సలాము అలైకుం.